ranks in the town. In APRGSC 2003, recently in May, we have achieved state first rank and state fourth rank and state sixth rank. And these three children were studying in most prestigious colleges, and they also got free seats in that colleges because of these ranks. So we are going to felicitate these rankers also in this occasion. And after that we have selected some good exhibits, and the children who have explained very well, we are also giving prizes for their children. And next we also conducted fancy dress competition yesterday, and we selected some children. There are prizes for these fancy dress children. And we also conducted sports and games of this academic year. We also give away the prizes of sports and games on this occasion. So first we'll be welcoming the guests. So all of you please welcome the guests with your claps. First I welcome Sri M. Rajkishore, Principal Dr. B.R. Ambedkar Degree College, Tenali. Welcome sir. I request Sri M. Rajkishore sir. Please welcome Sri M. Rajkishore, and next Srimati Mary Grace, Principal Dr. B.R. Ambedkar Junior College. Children, please welcome. Next I invite G.K. R.V. Ravikumar, Branch Manager of LIC Tenali. Please welcome. Next I invite P.B. Manohar. Just now we had a magic show, and he's also a good writer, story writer. Please welcome P.B. Manohar, writer and magician. Please welcome, sir. Next I invite GVP.A. Gupta, Sri GVP.A. Gupta, Development Officer in LIC Tenali. Please welcome our guests here. So on behalf of our school, we give a warm welcome to our guests, and we'll be starting our proceedings. Before starting our program, we'll have a Vande Mataram song. Isavali sir will help us in this song. Vande Mataram Sujalam Sufalam Malayaj Sitalam Sasya Swamalam Mataram Vande Mataram Subhrajosna Pulakitayamini Fullakusumita Dhumadala Shobhini Suhasini Sumadhura Bhashini Sukharam Varadam Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Please be seated. So we'll be starting our program. So in previous 4 days we had a very nice science exhibition. Nearly 200 exhibits were being exhibited in this science exhibition, and nearly 5,000 visitors, approximately 5,000 visitors. And this Sharon Talent School is managed by Sharon Educational Society, and our mission is to provide value-based education and mold the character of the younger generation through a synthesis of science and spirituality, so that their earnest endeavor to achieve progress and prosperity in life is matched. And our unique features, we are giving education with computer education with educational series,
and we are conducting seminars, conducting science exhibitions, and we also conducted environment awareness rallies, awareness programs. Even in our exhibition, we had a program relating environment awareness. And we are also conducting from past 3 years talent tests, drawing, quiz programs. And for our school children, for having physical and mental development, we also conduct sports and games. We are going to have the prizes also in this program. And another remarkable thing which we are achieving every year is, Sharon is the youngest among institutions. It is the only school in Tenali. It is securing state ranks every year in APRGSN Polytechnic. The very first year which we started, we have achieved the state 14th rank. And after the second year, we achieved state's 22nd rank. And the third year, that is 2003, recently, in last summer, we have achieved 3 best ranks within 10. The first rank, it is state first rank in BIPC, and the second rank, that is state 4th rank, and we also achieved state 6th rank in 3 different groups. In BIPC, we achieved state first, and in MPC, state 4th, and in MEC, it is state 6th rank. So this is also a remarkable victory to Sharon. And here our main aim is to enhance the comprehensive skills and improve expression of the students, developing creativity, providing high quality value-based education, and we also create an excellent ambience for learning, overall growth, all-round development of a child. So we are concentrating in all aspects. So here a child will have almost all kinds of opportunities in our school to enjoy learning. It's a kind of enjoying learning, and nowadays according to because of competition, schools have become factories, and our aim is not to make children like workers in the factory, maintaining a particular schedule or a shift system. So we are encouraging all kinds of aspects in the school and encouraging children. So actually science exhibition brings lot of improvement in our children, particularly in case of other schools and other visitors. Than that, our main importance is our children can have a better idea. Rather than explaining lessons in the class, if we demonstrate, actually we are having a poor teacher tells, an average teacher explains, a good teacher demonstrates, a great teacher inspires. The destiny of the nation is being shaped in the classroom. ఈ దేశ సౌభాగ్యం స్వరూపం స్కూళ్ళల్లో క్లాస్ రూమ్లో తయారవుతుంది. ఎక్కడో గనుల్లోనో ఆఫీసుల్లోనో మరి పంట పొలాల్లో కాదు. మరి it is not the goal that makes the country great and strong. It is the people, it is the children who educated that make the country great and strong. చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు మరి ఆ ప్రజ్ఞతో నిండినటువంటి ప్రజలు ఒక దేశానికి బలం చేకూరుస్తారు. బంగారం కాదు, బంగారం దేశానికి బలం కాదు. మరి అలాగే ఈ రోజున గత 3-4 రోజులుగా మరి షారోన్ టాలెంట్ స్కూల్లో సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ని, సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ని, శాస్త్ర మరి పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుతూ దాదాపు 500 మంది విద్యార్థులకి ఈ మంచి అవకాశం, నిద్రాణమైనటువంటి శక్తులను బయటికి తీయటం, ఈ లేటెంట్ ఎనర్జీస్ని పేటెంట్ చేయటం, రిలీజ్ చేయటం అంటాం. ఈ విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి దాగి ఉన్నటువంటి ఆ సృజనాత్మక శక్తుల్ని బయటికి తీసి మరి వాళ్ళకి ఉత్తేజాన్ని కలిగించటం, తద్వారా జీవితంలో ముందుకు పోవటానికి అవకాశం ఇవ్వటం అనేది తప్పనిసరి కార్యక్రమం. అయితే విజ్ఞాన శాస్త్రానికి మరి సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్కి చాలా దూరం ఉన్నటువంటి సమాజం దీనికి ప్రోత్సహించటం లేదు. షారోన్ టాలెంట్ స్కూల్ వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి మరి విద్యార్థులకు ఏ కార్యక్రమం
నిర్మాణాత్మకమైందో, ఏ కార్యక్రమం నిర్ణయాత్మకమైందో చక్కగా చూస్ చేసుకునే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మరి అనేక మంది వందల మంది విద్యార్థులకి ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్ట్ చేయటం అనేది ఈ పట్టణానికి ఒక గొప్ప వరంగా నేను భావిస్తున్నా. ముఖ్యంగా మరి బెనర్జీ గారు వారి సతీమణి గారు దంపతులు ఇరువురు కూడా మరి అలుపెరగనటువంటి శ్రమతో విద్యార్థులకి ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం వారిని ఈ విద్యా మార్గంలోకి తీసుకెళ్తూ అనేకమైనటువంటి శ్రమలను పడుతూ మరి నిజమైనటువంటి టీచర్ ఇన్స్పైర్ చేస్తారని వారే చెప్పారు. విద్యార్థులను ఇన్స్పైర్ చేయటమే అలాగే కాకుండా మంచి అలవాట్లు, ఇన్కల్కేటింగ్ ది గుడ్ హ్యాబిట్స్, గుడ్ యాటిట్యూడ్స్, బికాజ్ యాటిట్యూడ్స్ ఆర్ ద ఎవ్రీథింగ్. ఒక మంచి అలవాట్లు గొప్పదనం బిడ్డకి. ఒక మంచి యాటిట్యూడ్స్ అనేవి జీవితాన్ని పరిపాలిస్తాయి. కనుక నిత్య అవసరమైనటువంటి మనిషిగా ఎదగడానికి అవసరమైనటువంటి ఈ శాస్త్ర పరిజ్ఞానాన్ని, యాటిట్యూడ్ని మరి చిన్న చురుప్రాయంలోనే వాళ్ళకి నేర్పడం అనేది ఒక గొప్ప విషయంగా విద్యా రంగంలో అత్యంత కీలకమైనదిగా నేను భావిస్తూ మరి నా తరఫున, నా కుటుంబం తరఫున, అంబేద్కర్ కాలేజీ తరఫున ఈ శారద స్కూల్ మరి పాలక వర్గానికి, ప్రిన్సిపాల్ గారికి, మేనేజర్ గారికి, విద్యార్థులకి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకా ఈ స్కూల్ అభివృద్ధి చెంది మరి ఈ పట్టణానికి ఒక గొప్ప వరంగా భాసిల్లుతుందని నేను కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి బెనర్జీ గారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈనాటి సభను ఏర్పాటు చేసినటువంటి శరణ్ టాలెంట్ స్కూల్ విద్యార్థులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు నా యొక్క నమస్కారములు. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నేను కూడా నా స్కూల్ డేస్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ జరిగినప్పుడు అక్కడికి డే అంతా కూడా వెళ్ళి అక్కడ ఉండి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు అన్నీ చూసినట్టుగా, అదేవిధంగా మీరు గత 3 రోజుల నుంచి ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లో పాల్గొని ఈ వాలిడిక్టరీ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి శరణ్ టాలెంట్ స్కూల్ని ఒక విధంగా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఇందాక మాస్టర్ చెప్పారు మనకి, ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఒక విధంగా విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మక శక్తిని పెంపొందించడానికి అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నట్లయితే కనుక ఎన్నో విషయాల్లో మనకి చిన్న విషయాల్లో కూడా ఏ విధంగా జరుగుద్ది, మామూలుగా 5 అవ్వగానే 6 అవ్వగానే చీకటి పడుద్ది, ఉదయం కాగానే తెల్లవారుద్ది, ఎందుకని కరెక్ట్గా అదే టైంకి జరుగుద్ది అని చెప్పి నేను కనుక మనం ఆలోచించుకున్నట్లయితే ప్రతిదానికి ఈ విధంగా ఒక విధమైనటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా పిల్లల్లో సృజనాత్మక, నిజంగా శరణ్ టాలెంట్ స్కూల్ ఆ నేమ్లో ఉన్న టాలెంట్ అనేదాన్ని వెలికి తీయటం కోసమే మేము ఉన్నాము అన్న దానికి ఆ పేరుని నిలబెడతాందా శరణ్ టాలెంట్ స్కూల్ అని చెప్పని అనిపిస్తా ఉంది. ఎందుకంటే ఎంపీసీ గ్రూప్ కానివ్వండి 3 గ్రూపుల్లో కూడా స్టేట్ ర్యాంకులు వచ్చినాయి అంటే నిజంగా వాళ్ళ యొక్క దీన్ని నేను అభినందిస్తున్నాను. తర్వాత విద్యార్థులారా, ఈరోజు పోటీ వాతావరణం అనేది పెరిగింది. మనం కూడా మంచి అలవాట్లు మొదలు, ఎందుకంటే సిస్టమేటిక్గా కనుక అంటే మంచి అలవాట్లను కనుక మనం గుడ్ హ్యాబిట్స్ అని చెప్పారు మనకి సార్. అంటే మంచి అలవాట్లు అంటే మనం ఒక క్రమశిక్షణ పద్ధతిలో కనుక చదువుకోవటం అంటే కానివ్వండి, ఎగ్జిబిషన్ ప్రతిదానికి కనుక కేటాయించినట్లయితే అది ఎంత ఇదేం కాదు. అదేవిధంగా నేను శరణ్ టాలెంట్ స్కూల్ని వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ మీద, తర్వాత ఈరోజు పెరుగుతున్న పోటీ వాతావరణంలో ఎన్ఎల్పి టెక్నిక్స్ అంటే మన యొక్క మెమరీ పెంచుకోవటానికి చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి, వాటిని కూడా అలవరిచినట్లయితే కనుక ఈ మెమరీ అనేది పెరుగుద్దని చెప్పి చెప్తున్నాను. తర్వాత నా పరంగా వచ్చినట్లయితే భారతీయ జీవిత బీమా సంస్థ ఎల్ఐసిలో నేను బ్రాంచ్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాను. మా సంస్థ నుంచి విద్యార్థులకు గనక ఏదైనా సలహా ఇవ్వాలంటే భారతీయ జీవిత బీమా సంస్థ ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియాలో మంచి
యాక్చువల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి ఎల్ఐసికి సంబంధించింది, అంటే జీవితానికి భారతీయ జీవిత బీమా సంస్థకు సంబంధించి కోర్స్ ఒకటి ఉంది. అంటే ఆఫ్టర్ 10th క్లాస్ చదివిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ యాక్చువల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాలో కనుక అసోసియేట్ ఫెలోషిప్ అని చెప్పి ఉంటాయి. అవి కనుక చేసినట్లయితే కనుక మంచి జీతాలతో, అంటే ఇందాక చెప్పారు వాల్యూ బేస్డ్ మేము ఇదే అని చెప్పి, ఈ యాక్చువల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా కనుక చదివినట్లయితే కనుక తద్వారా మీకు మంచి భవిష్యత్తు, ఇన్సూరెన్స్ రంగంలో మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నది. ముందు ముందు ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ వాటికి కానీ ఉంటాయి. కాబట్టి యాక్చువల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా గురించి కూడా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. తద్వారా మీరు జీవితంలో స్థిరపడటానికి, మంచి ఉన్నతి జీవితాన్ని గడపడానికి కూడా జరుగుద్ది. అదేవిధంగా భారతీయ జీవిత బీమా సంస్థ నుంచి చిన్నపిల్లలకు కూడా పాలసీలు ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రులకి జీవన ఛాయా పాలసీ అని చెప్పి ఉన్నది, అది కూడా చాలా మంచిది. కాబట్టి విద్యార్థులు ఇప్పటికే కాలాతీతం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా క్రమశిక్షణ అలవర్చుకుని. ఇచ్చిన పెద్దలకు నా నమస్కారం. నేను మాట్లాడితే మీరు వినరు, ఎందుకంటే నేను మ్యాజిక్ చేస్తేనే చూస్తారు. ఓకే, నేను ప్రసంగం ఏం చేయను, ఏం మాట్లాడను, ఒక చిన్న కథ చెప్పి ముగిస్తాను. చిన్న కథ మీకు అందరికీ కూడా ఆసక్తిగా ఉండడానికి ఒక చిన్న కథ ముగిస్తాను. స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా టీచర్స్కి లోబడి విధేయత కలిగి ఉండాలి. వారు చెప్పే మాటల్ని తూచా తప్పక పాటించాలి. ఇది నిజంగా జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన. జపాన్లో ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, అతని పేరు జాన్ లీ. అతనికి ఒక చెయ్యి లేదు, కుడి చెయ్యి లేదు. కానీ అతనికి ఈ కరాటే విద్య నేర్చుకోవాలని చాలా ఆశ. కుడి చెయ్యి మాత్రం లేదు. ఒక గొప్ప గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా నాకు కరాటే నేర్పండి అని అడిగాడు. గురువు గారు చూశారు అతన్ని. అతను నిజంగా ఆసక్తి ఉన్నది, కానీ కుడి చెయ్యి మాత్రం లేదు. సరే, నువ్వు రేపటి నుంచి నా క్లాసుకు రా అని చెప్పారు. అతను వస్తున్నాడు. గురువు గారు అతనికి ఏం చెప్పారంటే ఒకే ఒక పట్టు నేర్పించారు. పట్టు అంటే మెథడ్, ఒక ఆ మల్ల యుద్ధంలో, ఆ కరాటే యుద్ధంలో ఒక పట్టు మాత్రం నేర్పించాడు. ఒకటి మాత్రం నేర్పించాడు ఆయన. ఇతను ఒక నెల రోజులు అయ్యేసరికి ఆ పట్టుని బాగా మాస్టర్ చేశాడు. ఎవరి మీదైనా సరే ఆ యొక్క పట్టుని ప్రయోగించగలుగుతున్నాడు. బాగా చాలా తేలిగ్గా ప్రయోగిస్తున్నాడు. నెల అయిపోయింది, 2 నెలలు అయిపోయింది. రెండో పట్టు నేర్పిస్తారేమో అని గురువు గారిని అడుగుతుంటే గురువు గారు లేదు, నువ్వు ఇదే పట్టు, నువ్వు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నారు. బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. సంవత్సరం అయిపోయింది, మరొక రెండో పట్టు నేర్పించనే లేదు. ఏంటి గురువు గారు, మరి నాకు రెండో పట్టు నేర్పించలే, ఎంతకాలం ఈ మొదటి పట్టుని నేను సాధన చేస్తూ ఉండాలి అని శిష్యుడు అడిగాడు. లేదు నువ్వు అదే సాధన చేయి అని అన్నారు. ఇట్లాగా 2 సంవత్సరాలు గడిచింది. ఈ అబ్బాయి చాలా ఎక్స్పర్ట్ గా ఆ పట్టుని ప్రయోగించగలుగుతున్నాడు. ప్రస్తుతం అయితే తలపడుతున్నాడు, వాళ్ళందరినీ ఒక 2-3 సెకండ్స్ లోనే వారిని జయిస్తున్నాడు. అట్లాగే ఫైనల్స్ కి చేరుకున్నాడు. ఈ అబ్బాయికి ఆశ్చర్యంగా ఉంది, నేనేమిటి ఫైనల్స్ కి వచ్చేటువంటి అని. ఫైనల్స్ లో అవతల వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడంటే చాలా పెద్దవాడు, చాలా బలమైన వాడు, అనేక సంవత్సరాలు సాధన చేసిన వాడు. అప్పుడు ఆ రెఫరీ వచ్చి, అయ్యా చూస్తుంటే ఈ సెన్సాయ్ అంటే ఈ గురువు దగ్గరకు వచ్చి, అయ్యా చూస్తుంటే మీ శిష్యుడు ఓడిపోయేలాగా ఉన్నాడు, మీ శిష్యుడికి ఒకటే ఒక పట్టు వచ్చినట్టుగా ఉంది, అందరి మీద అదే ప్రయోగిస్తున్నాడు. అవతల వాడు చూస్తే వాడు చాలా బలవంతుడు, పెద్దవాడు, అనేక సంవత్సరాలు యుద్ధాభ్యాసం చేసినవాడు, మీ వాడు ఎట్లా ఓడిపోతారు కదా. సరే ఫైనల్స్కి వచ్చేసాడు, వాడిని ఎందుకు యుద్ధంలో దించడం, యుద్ధంలో దించకుండానే విన్నర్స్ రన్నర్స్ కింద ప్రకటించేద్దాం అన్నాడు. లేదు అక్కర్లేదు, నా శిష్యుడు గెలుస్తాడు, మీరు పోటీ ప్రారంభించండి అన్నాడు. పోటీ ప్రారంభమైంది. ఈ అబ్బాయి మరలా గెలిచాడు. టోర్నమెంట్ లో కప్పు తీసుకున్నాడు. వచ్చేస్తున్నాడు, ఇంటికి వచ్చేస్తుంటే అప్పుడు గురువు గారిని అడిగాడు, గురువు గారు నేను ఫస్ట్ రావటం నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది సార్, ఏంటి నేను ఎట్లా ఫస్ట్ వచ్చింది, నేను ఎవరితో తలపెడితే వారు వెంటనే పడిపోతున్నారు ఏంటి అంటే, అప్పుడు గురువు గారు 2 మాటలు చెప్పారు. అయ్యా నువ్వు గెలుస్తానికి 2 విషయాల కారణం. ఒకటి ఏంటంటే నీకు వచ్చినటువంటి పట్టు చాలా సంక్లిష్టమైనది, అది కరాటేలో చాలా కష్టపడితేనే కానీ రానటువంటి పట్టు, దాన్ని నీవు చాలా చక్కగా మాస్టర్ చేసావు. 2 సంవత్సరాల పాటు దాన్ని నీవు నిద్రలో లేపినా సరే దాన్ని ప్రయోగించగలిగినంత గొప్పగా దాన్ని మాస్టర్ చేసావు. అది నెంబర్ 1. రెండవది ఏంటంటే నీ యొక్క వీక్నెస్ ఏంటంటే నీ కుడి చేయలేదు. ఈ పట్టు నువ్వు ప్రయోగిస్తే దాన్ని తట్టుకోవడానికి అవతల వాడు ఏం చేయాలంటే ప్రయోగించిన వాడి యొక్క కుడి చేయి పట్టుకుని లాగాలి. కానీ నీ కుడి చేయలేదు, నువ్వు ప్రయోగించావనుకో అవతల వాడు నిన్ను ఎదుర్కోవడానికి వాడిని ప్రయోగించిన వాడి యొక్క కుడి చేయి లాగాలి. కానీ నీ కుడి చేయలేదు కాబట్టి వాడు నిన్ను ఎదుర్కోవడానికి వాడికి ఏ ఛాన్స్ లేదు.
ఈ కరాటేలు విద్యలో ఒక పట్టును ప్రయోగించినప్పుడు దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మరొక విధానం ఉంటుంది. ఆ విధానంలో ఏంటంటే కుడి చేయి పట్టుకు లాగాలి. నీకు కుడి చేయి లేదు కాబట్టి అది నీకు గెయిన్ అయింది. కాబట్టి నువ్వు సాధన చేసినందుకు ఒకటి, నీ కుడి చేయి లేకపోవటం ఒకటి, దీనివల్ల నువ్వు ఫస్ట్ వచ్చావని చెప్పి. అయితే ఈ కథ ఎందుకు చెప్పానంటే, మీరు మీ టీచర్స్కి లోబడి వారి ఎక్కాలు, వారి టేబుల్స్ కంఠస్థం చేయమంటారు, లేకపోతే మరొకటి కంఠస్థం చేయమంటారు. ఇప్పుడు చెప్పారు కదా, ఒక మామూలు టీచరు ఆయన ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు, అదే మాట నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను. మామూలు టీచరు చెప్తాడు, ఇంకా కొంచెం యావరేజ్ టీచరు, సగటు టీచర్ ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఇంకా కొంచెం మంచి ఎక్స్పర్ట్ టీచర్ ఏం చేస్తాడంటే దాన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాడు, ఇది ఇట్లా ఇట్లా అని చెప్తాడు. కానీ గొప్ప టీచర్ ఏం చేస్తాడంటే, గ్రేటెస్ట్ టీచర్ ఏం చేస్తాడంటే ఈ విల్ ఇన్స్పైర్స్ అస్. అతను మనం ఇన్స్పైర్ చేస్తాడు, ఏ విధంగా మనం ఆ విషయం నేర్చుకోవాలనే దాన్ని మనం ఇన్స్పైర్ చేస్తాడు. కాబట్టి మీ టీచర్స్కి మీరు లోబడి ఉండండి, వారు చెప్పే మాటలు మీరు శ్రద్ధగా వినండి. ఇదేంటి ఇవన్నీ టేబుల్స్ అన్ని నేను చిన్నప్పుడు అట్లనే అనుకునేవాడిని. నేను ఎప్పుడూ వడ్డీకి ఇవ్వను సార్, వడ్డీకే అప్పులు ఇవ్వను, ఎందుకు నాకు ఈ వడ్డీ లెక్కలు నా చేత చేయిస్తారు అని అనుకునేవాడిని. కానీ నేను అలా చేయడం వల్ల నేను లెక్కల్లో పాస్ కాలేకపోయాను. సరే, మీరు అట్లా కాకుండా మీ టీచర్స్ చెప్పే హోంవర్క్ అంతా క్రమంగా చేస్తూ, వారు చెప్పే మాటలు మీరు వింటూ, వారు చెప్పే క్లాసెస్కి మీరు క్రమంగా అటెండ్ అవుతూ బాగా చదువుకుని మీ షారూన్ టాలెంట్ స్కూల్ యొక్క పేరును ఇప్పటి వరకు ఈ ఎగురుతున్నటువంటి విజయ పతాకాన్ని మరింత ఎత్తుకు ఎగరేయాలని ఆశిస్తూ, ఆకాంక్షిస్తూ, ప్రార్థిస్తూ ముగిస్తున్నాను. మీకు అందరికీ